कारण के चलते एक एटम के साइज से भी छोटा ब्रह्मांड अचानक अपने अस्तित्व में आया। एक सेकंड के करोड़वें हिस्से के अंदर ये ब्रह्मांड अपने अस्तित्व में फैल गया और इसे ही हम कहते हैं द बिग बैंग। इस समय आप जो যা কিনা কোরআন থেকে চুরি করা হয়েছে। তো এই সব প্রত্যেকটা থিওরির উপরে, প্রত্যেকটা মতবাদের উপরে আমাদের পেটেন্ট দাবি করা উচিত, মুসলিমদের পেটেন্ট দাবি করা উচিত, কপিরাইট দাবি করা উচিত, অন্তত টাকা পয়সা না হলেও যে এই থিওরি বা এই টাইপের যারা ভিডিও করবে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ, আমার ইউটিউব চ্যানেল UIID অর্থাৎ ইউনিটি ইন ইসলামিক ডাইভার্সিটিতে আপনাদের সকলকে আরও একবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। কুরআন হলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার বাণী, এতে কোনো সন্দেহ নেই। সত্য যা তা সত্যই, আপনি মানলেও সত্য আর না মানলেও সত্য। যুগে যুগে এই কোরআনের উপরে অনেক অভিযোগ এসেছে, অনেক মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু নির্দিষ্ট সময় অবকাশে কালের নিয়মে কোরআন সত্য বলে নিজেকে প্রমাণিত করতে পেরেছে। আজ যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেই বিষয়টি সকলের জানা, বহু চর্চিত বিষয়, কিন্তু এই বিষয় নিয়ে আমার কিছু দাবি পেশ করতে চাই। তো তার আগে আপনারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কি বলেন এটি আগে শুনুন। তারা ঈমান আনবে না। এই বিগ ব্যাং থিওরিটি একটি ভিডিওর মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়। हमारी दुनिया कितनी खूबसूरत है ना? पर इस दुनिया में सब अपनी रोज की जिंदगी में बिजी रहते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये ब्रह्मांड जिसमें आप इतने सालों से रह रहे हो, इसकी शुरुआत कैसे हुई? जितनी घटनाएं हुई है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? वैज्ञानिकों को ये पता चला कि हमारा ब्रह्मांड चारों ओर से फैल रहा है। ये ब्रह्मांड हर एक सेकंड साइज में बढ़ता जा रहा है। तो ये जानने के लिए कि इस ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, हमें सिर्फ समय को रोकना होगा और पीछे जाना होगा। तेरह 13.8 अरब साल पहले ये है हमारा अनंत ब्रह्मांड। सब कुछ इस परमाणु से भी छोटे से गोले के अंदर समाया हुआ है। इस ब्रह्मांड में जो भी होने वाला है, इस ब्रह्मांड में जो भी घटना घटने वाली है, सब इसमें मौजूद है। इस ऊर्जा के गोले के अंदर यहाँ पर समय का कोई अस्तित्व नहीं है। पर अभी दुनिया जिसे हम जानते हैं वो सब की शुरुआत होने वाली है। किसी रहस्यमयी कारण के चलते एक एटम के साइज से भी छोटा ब्रह्मांड अचानक अपने अस्तित्व में आया। एक सेकंड के करोड़वें हिस्से के अंदर ये ब्रह्मांड अपने अस्तित्व में फैल गया और इसे ही हम कहते हैं द बिग बैंग। इस समय आप जो ब्लास्ट होते हुए देख पा रहे हो, ये सब ऊर्जा है, प्योर एनर्जी। ये ऊर्जा पूरी तरह से फैल गई और इसी समय स्पेस का जन्म हुआ और साथ ही साथ समय अपने अस्तित्व में आया। ये সূরা আম্বিয়া আয়াত নম্বর 30 আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন যে আকাশ এবং জমিন, আকাশ এবং পৃথিবী মিলিত অবস্থায় ছিল, তারপর তিনি পৃথক করে দিলেন দুটোকে, এবং প্রাণবান যা কিছু আছে তা তিনি পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তো এই নিদর্শনগুলো দেখার পরেও কি কাফের মুশরিকরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে না? সূরা ফুসিলত আয়াত নম্বর 11, এখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, এরপর তিনি মনোযোগ দিলেন আকাশের দিকে, যখন তা ছিল ধোঁয়ার মতো, ধূম্রপুঞ্জের মতো, তখন তিনি তাদেরকে
অর্থাৎ আকাশকে এবং পৃথিবীকে, বা বলতে পারা যায় আকাশকে এবং জমিনকে নির্দেশ দিলেন, বললেন তোমরা অস্তিত্বে এসো, স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। আকাশ এবং জমিন বলল যে আমরা আসলাম, আমরা অস্তিত্বে আসলাম আমাদের স্বেচ্ছায়, আমাদের इच्छाएं। के इस विस्फोट के चलते ब्रह्मांड की अंदर की चीजें अस्तित्व में आई। उस गोले के ब्लास्ट होने के बाद सब कुछ ठंडा हुआ और आखिर में जाकर सब कुछ बनना शुरू हो गया। धूल जैसे दिखने वाले इस ब्रह्मांड में एक फोर्स अपना काम करने लगा। उस फोर्स के चलते हर एक एटम आपस में जुड़ने लगे, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगे। और ये फोर्स कोई और फोर्स नहीं, ये है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी गुरुत्वाकर्षण बल। शुरुआत में इस ब्रह्मांड में ज्यादातर हाइड्रोजन के एटम्स एग्जिस्ट करते थे। गुरुत्वाकर्षण बल जगह जगह उस हाइड्रोजन के परमाणु को आपस में कॉम्प्रेस करने लगा। जिस जगह हाइड्रोजन के परमाणु गुरुत्वाकर्षण बल के चलते सामने आते थे, उस जगह का तापमान लाखों डिग्रीज तक पहुंच जाता था। कॉम्प्रेस होते होते जब एक जगह की टेम्परेचर 1 करोड़ डिग्रीज तक पहुंच गई, तब एक प्रक्रिया शुरू हो गई जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। उससे बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकली और उसी समय कुछ ऐसा दृश्य हुआ, इस ब्रह्मांड का पहला तारा अस्तित्व में आया। फिर इस तारे को अपना एक दोस्त मिल गया और इसी प्रक्रिया से शुरुआत में 200-300 तारे बने और लाखों साल के अंतराल करोड़ों तारे अस्तित्व में आ गए। जी हाँ, यही वो तारे हैं जो आप रात को आसमान में देखते हो। वो ब्रह्मांड के शुरुआत में इसी तरह बने थे। धीरे धीरे ये तारे गुरुत्वाकर्षण बल के चलते सामने आने लगे। वो आपस में एक ग्रुप में रहने लगे और अरबों तारों का समूह इस ब्रह्मांड में दिखने लगा और अलग अलग शेप और साइज के ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ। वो नजारा कुछ ऐसा दिखता है और इन्हें ही कहते हैं गैलेक्सीज। इसी तरह लाखों, करोड़ों और अरबों गैलेक्सीज यानी आकाश गंगाओं का जन्म हुआ और इन्हीं गैलेक्सीज के समुद्र में कहीं बीच में एक ऐसी এই যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার বাণী, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার এই আয়াত, সূরা আম্বিয়ার 33 নম্বর আয়াত, যা কিনা কিছুদিন আগে আমরা বিজ্ঞানের বইয়ে পড়েছি যে সূর্য স্থির, নক্ষত্রগুলো স্থির আর গ্রহগুলো বিচরণশীল। কিন্তু এই কিছুদিন হলো এইসব থিওরিগুলো, বৈজ্ঞানিক থিওরিগুলো ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে যে না, কেবল গ্রহ নয়, আকাশে এবং এক আকাশে যে সমস্ত গ্রহ, নক্ষত্র এবং বিভিন্ন বস্তু যা কিছু আছে তারা নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে, বিচরণশীল। অর্থাৎ সূর্যও বিচরণশীল, নক্ষত্রগুলো কিন্তু নিজ অক্ষের চারিপাশে যেমন ঘোরে, আবার তারা স্থানও পরিবর্তন করে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যে আসবাহুন এই কথাটি এই আয়াতের মধ্যে উল্লেখ করেছেন, আসবাহুন কথার অর্থ হলো যে নিজ অক্ষের চারিদিকে ঘোরা, অর্থাৎ নিজে নড়াচড়া করা এবং স্থান পরিবর্তন করা। তা আজকে এইসব তথ্য এইসব থিওরিগুলো আজকে প্রমাণিত হচ্ছে, কিন্তু 1450 বছর আগে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআন শরীফে, কোরআন মাজিদে এর উল্লেখ করে রেখেছেন। তো এই সব সত্যতা প্রমাণ হওয়ার পরেও আজকের এই আধুনিক যুগেও মানুষের কি উচিত নয় যে ইসলামকে গ্রহণ করা, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার মনোনীত ধর্মকে মেনে চলা? সে হোক মুসলিম বা অমুসলিম, প্রত্যেকের এই ধর্ম। বিগ ব্যাং থিওরি আসলে বিজ্ঞানীদের একটি ধারণা, এটা কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণিত সত্য নয়। আর প্রমাণিত সত্য হওয়া সম্ভবও নয়, কারণ পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে 500 কোটি বছর আগে, আর এই ইউনিভার্স সৃষ্টি হয়েছে হয়তো তারও কয়েকশো কোটি বছর আগে। তো এখন কোনো রকমভাবেই তাকে কোনো বৈজ্ঞানিকভাবে সত্য প্রমাণ করা সম্ভব নয়। আসলে এই ধারণাটি চুরি করা হয়েছে কোরআন থেকে।
কোরআনের ধারণাকে বৈজ্ঞানিক ধারণা বলে প্রচার করা হচ্ছে। তো আমার দাবি এটাই যে এইরকম থিওরিগুলোর উপরে কোরআনের পেটেন্ট বা কপিরাইট দাবি করা উচিত আর কি। আপনি বিগ ব্যাং থিওরি বলুন আর ধূম্রপুঞ্জগুলোকে একত্রিত করে তাদেরকে আসমান জমিনের অস্তিত্বে আসায় বলুন, আর পানি থেকে সকল জীব সৃষ্টি হওয়ায় বলুন, সমস্ত কিছু এগুলো একটা মতবাদ যা কিনা কোরআন থেকে চুরি করা হয়েছে। তো এইসব প্রত্যেকটা থিওরির উপরে, প্রত্যেকটা মতবাদের উপরে আমাদের পেটেন্ট দাবি করা উচিত, মুসলিমদের পেটেন্ট দাবি করা উচিত, কপিরাইট দাবি করা উচিত। অন্তত টাকা পয়সা না হলেও যে এই থিওরি বা এই টাইপের যারা ভিডিও করবে বা এই থিওরি যেখানে যে বইয়ে বক্তব্যে যেখানে ছাপানো হবে সেখানে অন্ততপক্ষে কোরআনে এটা বলা আছে এই কথাটা লিখতে বাধ্য করতে হবে। অন্ততপক্ষে মানুষ জানুক যে কোরআনে এইসব কথাগুলো, এই বিগ ব্যাং থিওরির কথা আছে, কিভাবে আকাশ জমিন অস্তিত্বে আসলো তার কথা আছে। এই যে বিগ ব্যাং থিওরির আগে যে টাইম ছিল না, সেই টাইমটা মানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাই সৃষ্টি মানে অস্তিত্বে নিয়ে এসছে টাইমকে। তো আর পানি থেকে সকল সজীব বস্তু তৈরি হয়েছে। তো এইসব থিওরিগুলো যখন কোনো একটা বইয়ে, কোনো একটা ভিডিওতে, কোনো একটা লেকচারে যখন কেউ বলবে, তখন অবশ্যই তাকে উল্লেখ করতে হবে যে কোরআনের এত নম্বর আয়াতে এই কথাটি আছে। আজকে আমি এই আমার ইউটিউব চ্যানেল থেকে সেটি হলো যে আমাদের মুসলিম ভাই বোন যারা বেদিন হয়ে আছে, যারা কোরআনের আয়াতকে হয়তো মেনে চলে না, বিশ্বাস করে কি না করে সেটা তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার, এবং ইসলামকে ফলো করে না, এবং যারা মুশরিক, যারা কাফির, তাদেরকেও আমার এই ভিডিওর মাধ্যমে, আজকের এই ভিডিওটির মাধ্যমে আহ্বান যে আপনারা দিন ইসলামের শান্তিময় ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করুন, দিন ইসলাম গ্রহণ করুন, দিন ইসলাম মেনে চলুন। এটাই মানবতার একমাত্র সমাধান, এটাই শান্তির পথ। এই পথই মানুষের আত্মার, মনের, শারীরিক এবং সামাজিক এবং গোটা পৃথিবীতে একটা শান্তি প্রতিষ্ঠার একটা রাস্তা। ব্যক্তিগতভাবে যখন কোনো মানুষ মানসিকভাবে, তার পারিপার্শ্বিক, সামাজিকভাবে যখন সে শান্তি অনুভব করবে, তখন সেই শান্তি গোটা পৃথিবীতে আপনা আপনি ছড়িয়ে পড়বে। তো আপনারা এই যে বৈজ্ঞানিক সত্য যেগুলো কোরআন শরীফে 1400 বছর আগে, 1450 বছর আগে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন, তো এগুলো দেখেও কি আপনাদের প্রশ্ন জাগে না, বিশ্বাস হয় না যে কোরআন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার বাণী? আর কোরআন যদি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার বাণী হয়, তাহলে ইসলাম গ্রহণ করা প্রত্যেকটা লোকের একটা নৈতিক দায়িত্ব। আপনারা অনেকে বলবেন যে আমাদের ধর্ম অনেক পুরাতন, অনেক বেশি মানে ঐতিহাসিক। আরে ভাই, যা কিছু পুরাতন তা সবই কি আর কি গ্রহণযোগ্য নাকি? সবই এই বর্তমান যুগে আমরা মেনে চলি নাকি? কোনো একটা প্রযুক্তি, বৈজ্ঞানিক যুক্তি, কোনো একটা যন্ত্রপাতি, কোনো একটা মেশিন যখন মডিফাইড হয়, যখন তার উন্নতি হয়, সেটা যখন আরও উন্নত হয়, তখন আমরা কি করি? সেই পুরানো ব্যাকডেটেড যেগুলো সেগুলোকে বাদ দিই, আপডেটেড যেটা, মডিফাইড যেটা, সেটাকে আমরা গ্রহণ করি। তো আমাদের উচিত প্রত্যেকের এই আধুনিক ধর্ম ইসলাম যুক্তিপূর্ণ ধর্ম, কুসংস্কার মুক্ত ধর্ম, যে ধর্মের মধ্যে আপনি কোনো রকম ভাবে সামান্যতম কুসংস্কার আপনি দেখাতে পারবেন না, যে এই বিষয়টা কুসংস্কার আর কি। তো যা কিছু আছে আধুনিক এবং কুসংস্কার মুক্ত। তো এই ধর্মের ছায়াতলে আসুন, এই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে এক অদ্বিতীয় মনে করে নিয়ে, আমাদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে সৃষ্টিকর্তা মেনে নিয়ে, আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে তার প্রেরিত রসুল এই মেনে নিয়ে আপনারা দিন ইসলামের মধ্যে আসুন। এতেই আপনাদের কল্যাণ নিহিত আছে, এবং আখিরাতে এর দ্বারা হয়তো আপনি জান্নাতে প্রবেশ করবেন ইনশাআল্লাহ। তো আজকে এই পর্যন্ত, এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি। আমা আলাইনা ইল্লাল বালাগ। সবাই ভালো থাকবেন।